दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अगले सियासी मुद्दे बारे तुसी की कहना चाहोगे? उस तो पहला कुछ कामेंट्स अज कामेंट थोड़े ने और मैनू पता भी सी पर ये गल अपने आप च इस गल का सबूत है कि साडा एक वड्डा हिस्सा न्यूक्लीयर मुद्दे नू मुद्दा नहीं समझदा। जे तुसी किसे दी लत्त खिंचो किसे नू होर कामेंट नैगेटिविटी वो एकदम कहते जी फलां चीज़ वायरल हो गई। ओवरऑल मैं देखदा हालांकि साडे बहुत सूझवान दर्शक ने और श्रोते ने लेकिन समहाउ जिहड़ी चीज़ सानू और भी साडे एक पंजाबी कल्चर का दोवें पासे एक हिस्सा है कि जदों तक कोई डांग लैके सिर ते आके ना खलो जाए उदों तक असीं ये मन्नण नूं ही नहीं तैयार हुंदे कि बई सानू भी जदों आ जाण फिर आ गए जे चढ़ के आज चक लो डंग। सो मैं समझदा भी इस वेले साडे लई सब तो गंभीर मुद्दा जिहड़ा साडी सर्वाइवल दा कौम दा सिख कौम दा और साडे दोनों पंजाबां दा उस पासे दे जिहड़ा इस नाल जुड़िया है। पर फिर भी जिन्हां वीरां ने इस ते कमेंट कीता मैं उन्हां नूं जरूर एक्नॉलेज करना चाहुंदा। सुखी पन्नू लिखते ने कीप अप द ग्रेट वर्क यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट मोर दैन 25 ईयर्स। शुक्रिया पन्नू जी। हसन पट्टी राणा डॉक्टर साहब इंडिया न्यूक्लीयर ना ही गुरबत मुकाना चाहुंदा है बिकॉज ना रहणगे गरीब ना रहेगी गरीबी। बिल्कुल ठीक है। वो इंदिरा गांधी ने कहा सी गरीबी हटाओ उन्होंने कहा जी इहदियां नीतियां दे ने गरीब हटाओ गरीबी तो किने हटानी है। गैरी सोल उन्होंने पूछा सत श्री अकाल डॉक्टर साहब की तुसी दस सकते हो कि तारक फतेह कौन है? मैं उसनूं सवेरे एक इंडियन न्यूज़ चैनल ते वेख्या जो पाकिस्तान खिलाफ ते पंजाबियां खिलाफ बहुत बकवास कर रहा सी कि ये इंडिया स्पॉन्सर्ड पाकिस्तानी है इस बंदे की एंट्री पाकिस्तान विच बैन है। सो जे एंट्री बैन है ना भी इस किस्म का तारक फतेह उन्होंने इदा दे रखे हुए ने। अजकल बलोच जिहड़े ने इन्हां दे रेंटा बलोच जिहड़े खरीदे हुए और किराए ते लए हुए वो बड़े जिहड़े ने इन्हां दे चैनल दिखाते हैं। सो ज़ाहिर है इस किस्म का ही टुचाए भी होएगा। राव सरदार खान कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद प्रे फॉर योर हेल्थ डॉक्टर साहब। शुक्रिया राव साहब। कुलजीत सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मोह संदर खालिस्तान जिंदाबाद। सविंदर सिंह सत श्री अकाल। सुरिंदर सिंह ग्रेट खालिस्तान। बशरत मुहम्मद खालिस्तान जिंदाबाद। गुरविंदर सिंह खालसा वाहिगुरू जी। हनी किंग सानू गप्पी कहते हैं बहुत शुक्रिया। कंग जी का घट्टो घट्ट उन्होंने गप्पां सुनने का तो चाह है इसलिए उन्होंने ऑन किया है। मन मंथन कौर उन्होंने बहुत खूबसूरत कामेंट है। न्यूक्लियर वैपन्स एंड द आफ्टर मैथ ऑफ एन अटैक इज बियॉन्ड कंप्रहेंशन कि न्यूक्लियर हथियार और उस तो बाद की होएगा इसका अंदाजा ही नहीं लाया जा सकता। अदरवाइज लाइक समवन सेड इन न्यूक्लियर वॉर ऑल मैन आर क्रीमेटेड इक्वल मे द बेटर सेंस प्रिवेल वर्ल्ड ओवर। ये इवें ही है जिवें डेमोक्रेसी बारे ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। पर यह है कि भी उहदी जिहड़ी तबाही है उन्हें फिर ना नस्ल देखनी है चिट्टा काला गोरा पीला ना उन्हें मजहब देखना है ना उन्हें कद देखना है ना उन्हें नैशनैलिटी देखनी है। ये मुकम्मल तबाही जिहड़ी है ये है और इन्हां दा मनमंथन कौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? हुण असीं गल करदे हां कि साडे पंजाबी दी एक बड़ी सियाणी एक्सप्रैशन है कि एक झूठ नूं लुकाउण लई 100 झूठ बोलना पैंदा जी। हुण झूठ तो बोलिया गया सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 पैड इधर उधर बहादुर फौजी सब ने मोदी की पिठ भी ठोक दी। बहादुर मोदी 56 इंच का सीना जिहड़ा है वो होर वड्डा हो गया हाँ डबल हो गया ट्रिपल हो गया हुण। और पोस्टर भी आ गए यूपी च भी लग गए फौजी जरनैल दे नाल भी वोटां मंगो आ गया जो मोदी ने कर दिखाया। पर जो ही ये सारा जिहड़ा चैलेंज होया इंटरनेशनल UN ऑब्जर्वर्स ने इंटरनेशनल मीडिया ने और फिर जिहड़े मोदी नूं सल्यूट मारन वाले सी उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू किया। और आवाज़ है कांग्रेस का चिदंबरम ने कहा कि जी हुण कुछ तो दिखाओ सबूत तुहाडा तो जलूस कढ रहे हैं इंटरनेशनली। दिग्विजय सिंह ने ईवन इस सारे दे उत्ते ओमपुरी वर्गा एक्टर जिहड़ा हालांकि पहला बहादुरी दियां फिल्मां इंडियन दियां बना के दिखाते रहे पर दूजे पासे भी रखते हैं। ये तो कलाकार ने और पैसाकार ने जिथों भी पैसा आ जाए। हुण इस सारे दे विच केजरीवाल ने भी जिहड़ा वो लंबी चौड़ी कही पर असीं जदों उस गल नूं फड़ लिया कि भाई अल्टीमेटली ये है तो साडे मगर उन्हां दे भगत पै गए नहीं जी नहीं तुहानूं समझ नहीं आई
ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਲੈ ਲਓ ਸਬੂਤ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੀਡੀਆ ਰੋਂਗਲੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਵਰਡਸ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ leader Manish Sisodia on Wednesday alleged that the BJP and the media attributed words to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal which he never uttered on the issue of the surgical strikes by the army across the line of control. Referring to a video message of Kejriwal, Sisodia told reporters in Goa that Aam Aadmi Party convener never uttered the word sabut, but was asking Prime Minister Modi to fight the propaganda unleashed by the international media with Pakistan questioning the authenticity of the operation. ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ we have only demanded that PM should stringently fight back the propaganda by the international media on behalf of Pakistan suspecting the authenticity of the surgical strike. ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਈਵਨ ਸਬੂਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਓਮਪੁਰੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਇਡੂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਆਰਮੀ ਸੇਜ਼ ਨਾਇਡੂ। ਹੁਣ ਨਾਇਡੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਟਿੰਗ ਆਊਟ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ। Union Minister M. Venkaiah Naidu on Wednesday said further discussions on the operations would be an insult to the commendable task carried out by the army. ਦੱਸੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਏਗੀ ਫਿਲਮ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਐਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर दैट। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਟੱਟ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਢਿਮਕਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੁਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ should not be released under any circumstance. Releasing the footage amounts to disbelieving the military. ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਇਡੂ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 65 'ਚ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਰਾਰ ਫੌਜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਟੁੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ who was chief in 2004-5 said releasing the footage
will severely compromise our methods and tactics ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸ਼ੰਕਰ ਰॉय ਚੌਧਰੀ agreed that India should definitely not put out anything on the strikes in the public domain as Pakistan's army and intelligence are waiting to pounce on information about India's ਦੱਸੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਪਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਇਜ਼ देयर ए प्लान B ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ withstood 15 years of American diplomatic pressure and drone killings of top Taliban leaders 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸਹਿ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਕਾਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ the butcher of Kabul and ISI asset ਗੁਲਬਦੀਨ ਹਿਕਮਤ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਬਦੀਨ ਹਿਕਮਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ mercifully the attack on the army camp in Baramulla was unsuccessful. What if militants strike again with a large body count as in Uri? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ BSF ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਰੂਲ ਰੇਡ ਇਜ਼ ਰੂਲਡ ਆਊਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ 1980 ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर द गवर्नमेंट टू हैंग ऑन to its aura of machoism and sustain public expectation may be a full blown war। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਯੂਫੋਰੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੇ ਦ ਐਨਸ਼ੂਇੰਗ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਟ ਹੈ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਡ ਕੋਟ it seems as if for those people India is no longer a large vibrant democracy secure and big but a small nation where to raise questions becomes rebellion or as they insist anti-national। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਥਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ RSS ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੋਦੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਮਨਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਵਾਏਗਾ ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਤਲੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।